हालेलुया हालेलुया। आइए सब अखान बंद करिए। प्रभु का धन्यवाद एक और दिन देने लई सच्चे परमेश्वर के अगे झुक जाने हैं, क्योंकि जिस तरह परमेश्वर की वाणी के विच लिखिया कि आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हो। सच्चे जिउंदे महान पिता अब्राहम, इसहाक, इजराइल दे और नबियां दे सच्चारा दे परमेश्वर तुहाड़ा धन्नवाद करते हैं। चुक जाने तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह, तेरी कृपा दे लई मेरे खुदावन ते नालों महिमा दिंदे हैं। अच्छे समय लिए पिता तेरा धन्नवाद करते हैं। तेरे इन्हां बेटियां और बेटियां लिए खुदावन मैं तेरा शुक्र करदा जो इस समय तेरी हजूरी विच हन। इन्हां सब ते खुदावन तेरी वड्डी कृपा नूं, तेरे फजल, तेरे अनुग्रह नूं मंगदे हैं पिता जी। और होने पाई खुदावंद खुदा अज दा वचन, अज दा कलाम, अज दी वाणी एक इकले मेरे पिता परमेश्वर बरकत का कारण बन जाए, स्पिरिचुअल ग्रोथ का कारण होने पाए। हर एक सिकनेस, प्रॉब्लम, भाव, बीमारी तुहाडे यीशु नाम च खुदावंद इन्हां दी लाइफ दे विचों मैं कैंसल करता। तेरा बड़ा अनुग्रह, तेरे फजल नूं बोलदा पिता, सारे समय नूं आपके हाथों में देते पवित्र आत्मा, तुहाडा कंट्रोल, तुहाडा निरंतरण एक एक उत्ते प्रभु जी और आदे पूरे समय ते चाहने पिता जी तुहाडा धन्नवाद करते होए यीशु मसीह दे पवित्र और समर्थी नाम दे विच होके मंगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए थोड़ा सा मसीह परमेश्वर दे वचन, परमेश्वर दे कलाम, परमेश्वर दी वाणी वाल चलना मांगे। और मेरे नाल तुझे खोलना रोमिया ओदा 5 अध्याय, प्रेरित पौल दी पत्री रोमिया दे लई 5 अध्याय और ओदे 19 वचन दे विचों ध्यान देना। परमेश्वर दा कलाम, परमेश्वर दे वचन अण आग्याकारी और आग्याकारी दे बारे असीं देखांगे कि साडा परमेश्वर, साडा जाजक किस किस तरीके दे नाल तुहानूं ते मैनूं ब्लैस करदा और अपनी आशीष दे नाल तुहानूं ते मैनूं भरदा वा। हालेलुया हालेलुया। रोमिया ओदा 5 अध्याय और ओदे 19 वचन दे विच लिखदा, कहंदा क्योंकि जिवें उस एक मनुख दी अण आग्याकारी दे कारण बहुत लोग पापी ठहराए गए। लिखदा कि एक पर्सन दी अण आग्याकारी दे कारण बहुत सारे लोग इस मानव जाति उत्ते, इस धरती उत्ते पास्ट दे विच, प्रेजेंट दे विच और फ्यूचर दे विच की ठहराए गए आ जी? पापी ठहराए गए आ। उन्हां उत्ते एक स्टैंप लग चुकी आ, उन्हां उत्ते एक साइन आ, उन्हां उत्ते एक चिन्ह आ। किस चीज दा? पाप दा। भी एक कौन आ? बोलिए, पापी आ। एक दी अण आग्याकारी और वो एक कौन असीं जानते हैं? अदन दी वाटिका दे विच परमेश्वर दे वचन का विरोध करने वाला, परमेश्वर दे वचन नूं तोड़ने वाला पहला इंसान जो परमेश्वर ने अपने हत्थां दे नाल हूबहू अपने उत्ते इनर मैन वांगू बनाया, आदम असीं जानते हैं। बेशक अज तक असीं ना आदम नूं असीं ना देखिया ते ना ही कदी उन्हें मिले हैं। हालेलुया। किसी ने आदम आज तक देखा नहीं? सही है, नहीं देखा ना? किसी दी सुपने विच भी नहीं देखा होना भी आदम है कौन आ। पहला इंसान जिहड़ा परमेश्वर ने बनाया, क्योंकि कभी किसी ने तमन्ना की नहीं कि परमेश्वर आदम वर्गा बना दे। तुहाडी प्रार्थना की होवेगी? कदी आपां कहांगे कि आदम वर्गियां बरकतां परमेश्वर सानू देई, हवा वाली बरकत सानू देई कि असीं अण आग्याकारी दे विच चले जाइए, असीं तेरे वचन का विरोध करिए, जो तू आख्या ना करना असीं उस नूं करन दे विच छेती करिए, क्योंकि पता कि उन्हें परमेश्वर दे वचन का विरोध किया, अण आग्याकारी की उस आदम ने अदन दी वाटिका दे विच। और आज तक मानव जाति जो चले गए, जो प्रेजेंट या आने वाले समय दे विच आ, ओदे उस विरोधता दा परमेश्वर दे वचन दी कीती गई विरोधता दा अज भी वो फल भुगत रहे आ। वो पापी सुभाव, पापी जनरेशन दे विच पैदा हो रहा और पाप उन्हां दे ब्लड दे विच आ, और जिहदे करके बहुत सारियां समस्यावां, परेशानियां दा, बीमारियां दा, रोगां दा सामना उन्हां नूं करना पै रहा। बहुत बार असीं कह दिंदे आ कि मिस्टेक किसी होर ने कीती आ। जिदा पंजाबी दे कहावत है ना, कहते कि आटे नूं पलेथन लग जाता, ऐदा ही लगा। हुण असीं अगे प्रभु दे अगे प्रार्थना कर कि परमेश्वर आदम नूं तां असीं जानदे भी नहीं आ,
ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਦੋਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਉਸੇ ਦਾ ਫਲ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਦਾ ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਨੈਵਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਪ, ਉਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਔਰ ਘਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਬੜੇ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ, ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣੇ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੌਣ ਬਚਾਵੇਗਾ? ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ? ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਮ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਆਦਮ ਦੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾ ਸਕੇ, ਉਸ ਕਰਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਸ਼ਰਾਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭੇਟ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਬਲੀਦਾਨ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੈਕਰੀਫਾਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ, ਉਸ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ, ਉਸ ਕਟਸ ਤੋਂ, ਉਸ ਦੁੱਖ ਤੋਂ, ਉਸ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਸ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬਹਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ। ਇੱਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫਲ ਭੋਗ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪਾਪੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਇੱਕ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ? ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੀਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਰਜੈਂਟ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ, ਕਲਾਸ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਇਲ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਕਮ ਟੂ ਸਕੂਲ, ਪਲੀਜ਼ ਲੀਵ ਰਿਸੀਵ, ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਔਰ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ? ਯੂਅਰ ਓਬੀਡੈਂਟਲੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ? ਕਿ ਯੂਅਰ ਓਬੀਡੈਂਟਲੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜੀ? ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਲ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ? ਬੋਲੀਏ, ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ? ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਓਬੀਡੈਂਟਲੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬਹਿਨ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਕਿਹਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਲੀਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਬਲੀਦਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਰੂਸੀਫਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ?
क्योंकि बलिदान भेटां देखो तुसीं परमेश्वर दे वचन दे विच व्यवस्था दे विच राजियां महाराजियां ने इन्नियां चढ़ाइयां तुहाडी मेरी सोच तो भी परे आ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਤੇ ਹੀ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਰੋਪ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੈਵਰ। ਉਹ ਬਲੀਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੌਤ ਨੂੰ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਰੋਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਭੇਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅਗਰ ਭੇਂਟ ਚੜਾਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਅਗਰ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਵੈਕੜੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਮੇਢੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਚੜਾਏ ਹੋਏ ਆ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਭੇਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਊਂਠਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਵੈਕੜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਪਾਈਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਭ ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਸਭ ਬਲੱਡ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ क्षमता ਰੱਖਦਾ ਆ। अगर आदम की गलती के नाल पूरी मानव जाति करप्ट हो गई, भ्रिष्ट हो गई, पापी आ, तो मेरे भाई मेरी बहन इस गल हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह की आज्ञाकारी, यीशु मसीह की ताबियादारी जिहड़ी वो धरती ते रहिंदियां होइयां करके विखा के गया, उसे दी आज्ञाकारी तुहाडी मेरी नहीं। असीं नहीं कह सकते कि प्रभु साडी आज्ञाकारी विच है। नैवर हैगे आ, होवांगे गुड। वो तुहाडे मेरे लिए एक अच्छा साइन है, तुहाडे मेरे लिए एक अच्छा चिन्ह है, तुहाडे मेरे लिए एक अच्छा ब्लैसिंग आ कि असीं उहदी आज्ञाकारी विच चल रहे हैं। पर तुहाडी या मेरी भी आज्ञाकारी तुहानूं ज मैनूं धर्मी नहीं ठहरा सकती। तुहाडा मेरा कोई भी बलिदान, तुहाडी मेरी कोई भी भेंट तुहानूं मैनूं धर्मी नहीं ठहरा सकती। सिर्फ एक ही है जो तुहानूं ते मैनूं धर्मी ठहरा सकदा, वो है यीशु मसीह दा ब्लड। यीशु मसीह दे क्रूसीफाई, ओदे कोड़ियां दी मार और ओदी आज्ञाकारी। हालेलुया। अगर असी धर्मी आ तो इहदे विच कोई ईगो नहीं है, इहदे विच कोई कमांड नहीं आ, इहदे विच कोई साडी कह लो कि ज़्यादा नहीं आ। ये सिर्फ ओदी करुणा आ, ये ओदी किरपा आ, ये ओदा अनुग्रह आ कि उन्हें तुहानूं ते मैनूं धर्मी ठहराया। तुहानूं ते मैनूं धर्मी बनाउण दे लई उहनूं आज्ञाकारी करनी पई पिता दी। और पिता ने की आज्ञा दी सी उहनूं कि अपने ब्लड नूं अपनी जान तक देण तक रहना। हालेलुया हालेलुया। फिलिपियां 2:7 असीं क्लीयर कर सकते इस वचन पढ़ के, कहते कि उसने अपने आप नूं सखना किया, दास दा रूप धारिया, मनुखा दी सूरत विच रहा, अपने आप नूं अधीन किया, हलीम किया, हंबल किया, मौत तक आज्ञा कर रहा हो। हालेलुया। कित्थे तक आज्ञा कर रहा हो? मौत तक। उन्हें इन्हें नहीं कहा कि पिता कोड़े दी मार हो गई हुण तां बस कर, कंडे दा ताज पवाता हुण तां बस कर। नेवर। मौत तक, आखिरी साह तक यीशु मसीह आज्ञाकारी विच रहे ताकि तुसी तो मैं धर्मी ठहराए जाऊं। क्योंकि मेरे भाई मेरी बहन, फल बेशक खान च स्वाद सी, पर जिहड़ा ओदा रिजल्ट सी, जिहड़ी ओदी जहर सी, करोड़ां करोड़ां मिलियन बिलियन लोकां दी लाइफ दे विच समस्यावां दा कारण बनी। हो बेशक एक ने खादा, रिजल्ट देखो किन्नियां नूं भुगतने पै रहे आ। अज भी लोग भुगत रहे आ ਜਿਹੜੇ प्रभु के वचन तो दूर है। अज भी वो अपनी लाइफ के बहुत सैक्रीफाई, बहुत बलिदान दे रहे हैं कि असीं शायद धर्मी बन जावांगे, इस समस्यावां परेशानियां लाइफ चों हट जाणगियां। नहीं हटणगियां। बेशक एक दियां दो दो कुर्बानियां, दो डेली दियां, इक्को ही कुर्बानी आ जो तुहानूं ते मैनूं ब्लैस करन दी क्षमता रखदी आ। इक्को ही बलिदान आ, इक्को ही ब्लड आ।
ਉਹ ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਫੇਥ ਕੀਤਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਨੈਵਰ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਫਜ਼ਲ ਆ, ਇਹ ਉਸੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ 3 ਅਧਿਆਇ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਏ ਪੌਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦੀ 9 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਸਹਿਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਧਰਮ ਸਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਈਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਧਰਮ ਸਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੌਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਪੌਲ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵਾਂ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆ? ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆ, ਮਸੀਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਲਾਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸੌਂਗ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਲਈ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ कि यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूं, मुझ में वो जिंदा है। सिर्फ गाना ही काफी नहीं है, सिर्फ यदि तर्ज कटनी काफी नहीं है, यीशु जिंदा दिखना चाहिए प्रैक्टिकल तौर उत्ते हर एक नूं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह दे विच कोई भी काज या बाज नहीं सी। इसे करके यूहन्ना जो देख रहा और बोल रहा कि वेखो जगत दा मेमना जेड़ा जगत दे पाप चुक लैंदा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उन्होंने ओदी छवि दे विच वेखिया, यीशु मसीह दे विच वेखिया, उन्होंने ओ निष्कलंक मेमना, ओ बर्रा देखिया उन्होंने जो पूरी दुनिया दे लई कुर्बान होने वाला सी। कहना कि ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਾਪ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੌਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆ, ਪੌਲ ਦੀ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲੀਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਮਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। अगर असी यीशु वर्गे बनना है तो अधीन बनाना पवेगा, अपने आप को हलीम बनाना पवेगा। क्योंकि पतरस लिखता कि यीशु मसीह तुहाडे मेरे लिए एक पैड़ छड्ड गया, एक नमूना आ, एक एग्जाम्पल आ कि असी कहंदा ओदी राह चलीए। कहंदा कि पैड़ छड्ड के गया है परमेश्वर, असी कहंदा उसी राह ते चलना है। और पौल दी प्रार्थना कहंदा कि मैं ओदे विच पाया जावां, और कहंदा कि मेरे अपने धर्म सहित नहीं, सगों जेड़ा शरा तो हुंदा है। क्योंकि शरा हमेशा लाइफ दे विच पाप दी घोषणा करदी तुहाडे लई कि तुसी पापी हो, करप्ट हो और परमेश्वर तो दूर हो। कहंदा कि शरा नाल नहीं, बल्कि उस धर्म सहित जेड़ा कहंदा मसीह उत्ते निश्चा करन तो, फेथ करन तो, बिलीव करन तो कहंदा पाया जांदा है। इहदे विच कहंदा कोई मेरा अपना रोल नहीं है, मैं परमेश्वर ते फेथ किया। और कहंदा कि मेरी प्रार्थना आ कि मैं उहदे विच पाया जावां, अपनी कहंदा शरा तो नहीं, अपने धर्म तो नहीं, बल्कि उस धर्म सहित जिहड़ा मसीह ते, जिहड़ा यीशु ते बिलीव किया, जिहड़ा यीशु ते कहंदा मैं विश्वास रखिया, मैं यीशु ते निश्चा रखी। और कहंदा कि उन्हें मैनू कहंदा की बना दिता वा, उहदे विच मैनू पा दिता वा, मैं उहदे विच पाया जावां, मैं उहदे विच जिंदा हाँ, उहदा कलाम मेरे विच है, उहदी छवि मेरे विच है, उहदा इनर मैन मेरे विच है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार एक परमेश्वर दे प्रचारक बड़ी वड्डी सभा दे विच प्रचार कर रहे सी यीशु मसीह दे बारे, और एक छोटा बच्चा बड़े ध्यान दे नाल सुन रहा सी, वेख रहा सी। लास्ट दे विच उन्हें अपने पेरेंट्स नूं पुछया, कहंदे पापा यीशु मसीह यही है? हालेलुया। की पूछया उन्हें? कहंदे यीशु मसीह यही है। मेरी गल समझदे हो? और बच्चे की सोच कित्थे गई?
ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੂ ਬਹੂ ਯਿਸੂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਛਵੀ ਉਹਦਾ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਲੁਕਿੰਗ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਐਸਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਐਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਯਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਛਵੀ ਝਲਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਯਿਸੂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣਿਆ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਪੌਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵਾਂ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵਾਂ, ਯਿਸੂ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਵਰਗਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਪੱਤੀਆਂ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟਰਗਲ, ਚੈਲੰਜ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਔਰ ਸਭ ਤੇ ਉਹ ਵਿਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਿਕਟਰੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਫੇਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦਾ ਅਰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੂਚ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਵੀ ਵਜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੂੜਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਖੱਟ ਲਵਾਂ। ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੱਡਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ क्षमा ਮੰਗ ਲਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ ਕਿੱਥੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ? ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਅਗਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਬੇਸਟੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਖਲਬਲੀ ਮਾਸੀ ਆਣੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਯਿਸੂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਨਾ ਝੁਕਾ ਜਾਈਏ, अपने आप को कुर्बान किया उन्हें। और परमेश्वर जा गया, मेरे भाई मेरी बहन, तुहानू ते मैनू कदे भी छड्डण या त्यागण वाला नहीं आ। वो ब्लैस करता वा, आशीष दे नाल तुहानू ते मैनू फिल करता वा, अनुग्रह दे नाल तुहानू ते मैनू वो ब्लैसिंग दे विच लैके जांदा वा। मेरे नाल खोलना दूसरा करंथियां ओहदा 10 अध्याय ओहदे 4 वचन विच देखना। पौल एक बड़ा वधिया वचन परमेश्वर दे कलाम दे विचों दे रहे आ। हुण ध्यान नाल पढ़ना, देखना दूसरा करंथियां ओहदा 10 अध्याय। और उत्थे लिखता दूसरा करंथियां ओहदा 10 अध्याय और ओहदे असीं 3 वचन तो पढ़ांगे। लिखदा कि असीं भावें शरीर विच चलदे हां। असीं काहदे विच चलदे हां जी? बोलिए, काह च चलदे हां जी? लोड़ां जरूरतां लई दौड़ भज करदे हां। किहदे लई करदे हां जी? शरीर लई। कल भी नीटा गल करदा पिया सीगा राती, कहंदा की जिंदगी है ये, कित्थे दी दौड़ भज लगी हुई है। खा लो, कमा लो, सौ जाओ, पहन लो, नहा लो, यही जिंदगी है। मैं सोचा भी गल तो सही है, सही है ना? आप रोज का दिन किस काम लिए बतीत करते हैं जी? रोज अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, तैयारी करते हैं, दौड़ भज करते हैं, काहदे लई? शरीर दे लई। सही आ, हर बंदे करता, हर एक परसन करता, छोटे तो छोटा, वड्डे तो वड्डा, जानवर, पक्षु पक्षी, हर एक शरीर दे लई आ। और परमेश्वर दे कलाम विच भी लिखता, कहंदा कि बेशक असीं चलदे शरीर दे विच, क्योंकि शरीर दीयां जरूरतां बहुत आ, जो चाहिदियां, अभिलाषावां बहुत आ, रिक्वायरमेंटां बहुत आ, डिजायर बहुत आ कि शरीर लिए आ चीज़ां चाहिदियां। पर बाणी दे विच लिखदा, कहंदा कि असीं भावें शरीर विच चलदे हां, पर शरीर दे अनुसार युद्ध नहीं करदे। पर शरीर दे अनुसार युद्ध नहीं करदे। अफसियां दे विच भी लिखदा, कहंदा कि
तुहाडी ते मेरी लड़ाई लहू ते मांस दी नहीं आ, सगों इस युग दे कहंदा अंधकोर ते उहदे महाराज दे नाल आ, डैवल दे नाल आ, शैतान दे नाल आ। बेशक असीं भी शरीर विच चलदे आ, पर पौल कहंदा कि मैं जिहड़ा युद्ध आ ना वो शरीरिक नहीं लड़दा, असीं शरीरिक लड़दे आ। सीधी जिहड़ी गल करिए, साडे हथियार जिहड़े शरीरिक आ, साडियां योजनावां, साडियां चलाकियां शरीर नूं नुकसान पहुंचाउण दे लई आ। पौल कहंदा बेशक मैं भी शरीर च चलदा आ, मैं शरीर च आ, आपां शरीर दे विच आ ना, पर कहंदा जिहड़ा मेरा युद्ध आ वो शरीरिक नहीं आ। तुहाडा मेरा युद्ध शरीरिक आ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘੁੰਡੀ ਫਸੀ ਪਈ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਫਸੀ ਪਈ, ਹੱਲੇ ਵੀ ਫਸਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਟੋਰਾ ਭਰਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਪਰ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਮੇਰਾ ਯੁੱਧ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰਿਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਲੇ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਲੇ ਵੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਜਾਣ ਬਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਸਰੀਰਿਕ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਆ ਉਹ ਸਰੀਰ ਲਈ ਵਿਗਲ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੂਰੀ ਸਰੀਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਫੂਕੀ ਗਈ, ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਡੈਵਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਿਕ ਹੀ ਰਹੋ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਆਵੋ ਨਾ। ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਇਹੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਪਟ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਾਈ ਰੱਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਿਕ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਯੁੱਧ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਰੀਰਿਕ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਆ ਸਰੀਰਿਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕਟਸ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ? ਸਰੀਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਕਟਸ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਜੀ? ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਿਨਾਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ। ਸਪਿਰਿਟ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡੈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਾਇਰ ਕਰੇ ਜਾਈਏ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਘਮਾਈ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਗ ਫੇਰੀ ਜਾਓ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਜਣੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ 1% ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ % ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਥੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੰਬ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾ ਕੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਥੱਕੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਘਬਰਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਿਕ ਹਥਿਆਰ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰੀ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟੋਪ ਪਾ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਵਚ ਪਾ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ 32 ਬੋਰ AK-47 ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਤੋਪ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ, ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਡਰਦਾ ਆ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਇੱਕ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈ
ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਫਾਇਰ ਤੋਂ ਉਹ ਡਰਦਾ। ਇੱਕ ਹੈ AK-47 ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਵਾਲਵਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲੂਮ ਹੈ 66 ਕਾਰਤੂਸ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜੀ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ? 66। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਟ੍ਰਿਗਰ ਤੋਂ ਡਰੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਡਰੇਗਾ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਾ ਪਤਾ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਵੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ? ਘਾਇਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਥਿਆਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਾਊਦ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਵਚ ਪਹਿਨਿਆ। ਉਹਨੇ ਹਥਿਆਰ ਪਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜੀ? ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਲਈ ਲਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜੀ? ਪਹਿਨਾਏ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਹਥਿਆਰ। ਰਾਜਾ ਸਾਊਲ ਦੇ ਵਸਤਰ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਨਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮੇਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ, ਲਾ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਵਚ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਢਾਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਲ ਦੀ ਢਾਲ ਆ ਉਹ ਤੇਲ ਖੁਣੋਂ ਮਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਢਾਲ ਕੌਣ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕਵਚ ਕੌਣ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੌਣ ਆ। ਕੌਣ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਉਹਦਾ ਫੇਥ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੰਗੇ ਵਸਤਰ, ਮੰਨ ਲਓ ਨੰਗੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਦੌੜਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ? ਆਪਣੇ ਸ਼ਤਰੂ ਵੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫੇਥ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਯੁੱਧ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਆ। ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਗੱਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਵਚਨ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਰੂਦ ਫੂਕ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਨਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਫੇਥ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਸ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਉਹੀ ਵਚਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਤੇਰਾ ਮਾਂਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੇਥ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰੀਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹਥਿਆਰ ਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਆ ਉਹ ਪਾਵਰਫੁਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਵਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬਹਿਨ ਘਬਰਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਰੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਘਬਰਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਆ, ਕੀਤਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਦਾ, ਚੱਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਯੁੱਧ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਰੀਰਿਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਢਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਡਾਢੇ ਤਕੜੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ? ਕਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕਿਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ? ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਯਰੀਹੋ ਦੀ ਦਰਬਾਰ, ਵਾਲ ਆਫ ਯਰੀਹੋ ਦੇਖੀ, ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ, ਕਿੱਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਯਰੀਹੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਪਕਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਪਕਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਔਰ ਡਬਲ ਦੀਵਾਰ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੀਵਾਰ, ਥੋੜੇ ਗੈਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੀਵਾਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਇੱਕ ਟੱਪ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਅਗਲੀ ਫਿਰ
ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਸੀਗੀ ਉਹ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਕੰਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪਕਿਆਈ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਯੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ, ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਵਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਏ ਐਡੀ ਵੱਡੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਢਾਵਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੋਪ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਟੈਂਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਾਕਟ ਆ, ਹੈਗਾ ਕੁਛ? ਬੋਲੀਏ। ਜਿਹ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਧ ਨੂੰ ਢਾਣਗੇ, ਜਿਹ ਨਾਲ ਉਹ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਨੈਵਰ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਫੇਥ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਕੌਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਬੋਲੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਘੁੰਮਦੇ ਗਏ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 7 ਚੱਕਰ ਮਾਰੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਬੋਲੀਏ, ਜਾ ਕੇ ਕੰਧ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਜੈ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਾਲ ਔਰ ਯਰੀਹੋ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਸ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਟੱਚ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਬੋਲੀਏ, ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ? ਬੋਲੀਏ ਜੀ, ਬੋਲੀਏ। ਛੂਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਢਾਣ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਰੱਖਦਾ। ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਆ। ਫੇਥ ਉਹਦਾ ਦਾ ਲਿਆਣੇ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਣੇ ਪੈਣਾ, ਤਦ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣੇ ਪੈਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੌਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਲੇ ਵੀ ਢਾ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਕੀਤੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਫੇਥ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਣ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹ। ਔਰ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਢਾਣਾ ਕੋਈ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੋਪ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਂਕ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਾ ਬਰੂਦ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਯਰੀਹੋ ਦੀ ਕੰਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਥੱਲੇ ਝੁਕ ਗਈ, ਟੁੱਟ ਗਈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਦਾ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਢਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਸਾਡੀ ਗਰੋਥਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਢਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮਹਿਲ ਤੇ ਮਹਿਲ, ਇੱਟ ਤੇ ਇੱਟ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਢਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦਾ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਈ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜੀ? ਬੋਲੀਏ, ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਚਾਹੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਚਾਹੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਟ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ,
शरीर अनुसार चलते हैं, कहता युद्ध अनुसार नहीं चलते, क्योंकि साडे कहता जिहड़े शस्त्र आ, जिहड़े साडे हथियार आ, वो कहता किलियां नूं भी ढां देण दे लई कहता डाले बाले तकड़े आ, फेथफुली वो कहता इदां दे आ। वो कहता कि असीं हर एक उच्ची गल नूं कहता बंधन दे विच लिआंदे हां, ताकि सारियां गल्लां कहता मसीह दी आग्याकारी दे विच आ जावे। मसीह दी आग्याकारी, तुहाडी मेरी आग्याकारी नहीं, मसीह दी आग्याकारी। क्योंकि जदों असीं उहदी आग्याकारी दे विच आ तो ऑटोमैटिकली सब चीज़ां मेरे भाई मेरी बहन तुहाडी आग्याकारी दे विच आ, क्योंकि प्रभु ने धर्मी बनाउण दे लई आग्याकारी कीती। आग्याकारी दे विच रहा हो, शरीर अनुसार नहीं चलदा। कहंदा मैं चलदा बेशक आ, युद्ध कहंदा शरीरिक नहीं है मेरा। दुश्मन कहता मेरा शरीरिक नहीं आ, और असीं इस गल नूं जानदे हां कि जिहड़ी साडी जंग आ वो शरीरिक नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जिहड़ी युद्ध आ की आ शरीरिक नहीं आ, वो तुहानूं ते मैनूं परमेश्वर आशीष और ब्लैसिंग दे नाल भरन वाला परमेश्वर है। मेरे नाल खोलना इब्रानियां देखना इत्थे, फिर देखिए पौल इब्रानियां दी पत्री दे विचों फिर तुहानूं मैं गल करदा ओहदा 4 अध्याय। होली स्पिरिट आपका धन्यवाद करते हैं। और ओहदे 15 वचन दे विच देखना, बड़े ध्यान दे नाल पढ़ना। इब्रानियां 4 अध्याय और ओहदे 15 विच ध्यान नाल सुनना। और उत्थे लिखदा कहंदा क्यों जो साडा प्रधान जाजक इहो जिहा नहीं, जो साडियां दुर्बलताइयां विच साडा दर्दी ना हो सके। हालेलुया, हालेलुया। कहंदा कि तुहाडा ते मेरा जिहड़ा जाजक आ, हुण जाजक दा मतलब समझदे, जाजक कौन आ? प्रधान जाजक। जाजक किहदे वल्लों आंदा जी? परमेश्वर दे वल्लों। और जाजक किहदे वल्लों नियुक्त हुंदा जी? खुद परमेश्वर दी चोण दे मुताबिक। किसी मनुख दी चोण नाल नहीं चुनिया जा सकदा, जिहड़ा परमेश्वर दे कामां लई चुनिया जा सके। ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ परमेश्वर ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤੇ परमेश्वर ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਰਬਲਤਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦਰਦੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਜਾਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਨੈਵਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂ ਤਿਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੁਰਬਲਤਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਾਜਕ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਦਰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ, ਮੈਂ ਜਾਜਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦਾ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਪਰਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਫਰੀਸੀ ਸਦੂਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਾਜਕ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੈਫਾਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਨਾਲ ਸਰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਾਰੇ ਤੇ ਦਰਦ ਵੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰੇ ਤੇ ਖੂਨ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਥਕਾਵਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਪਿਆਸ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਪਰਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬਹਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾ। ਸਲੀਬ ਤੇ ਲਟਕੇ ਲਟਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਠੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੀਚੇ ਉਤਰਿਆ। ਪਰਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਦੱਸੋ ਜਰਾ।
ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ। ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਉੱਤੇ, ਤੂੰ ਸਬਰ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਜਜ਼ੀਆ ਦੇਣਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਯੋਗ ਹੈ? ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੀ ਆ। ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਰਲਭਤਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨੈਵਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਦਾ ਸਭ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਪਰ ਉਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਿਹਾ। ਜੰਗ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਵਿਰੋਧ ਉਹਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਉੱਤੇ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੰਗ ਮੇਰੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜੰਗ ਸੀ। ਔਰ ਉਹੀ ਜੰਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਸੇ ਰਣਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ। ਜਿੱਤਰੇ ਹਥਿਆਰ ਜੋ ਯਿਸੂ ਕੋ ਸੀ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਇਹ ਕਲਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਉਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਦੋਂ ਯਿਸੂ ਕੋ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ, ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲਾਓ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹਥਿਆਰ ਆ। ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਲਾਓ ਓਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਰਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਓਨਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਸਹੀ ਆ, ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਓਨਾ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਵੱਧ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਸ਼ਾਇਆ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਧ ਲੱਗਦਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ ਇਹ ਬਾਈਬਲ, ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੜੋ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਪ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਓਗੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਦੇਖਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਘਾਇਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਰੇਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਏਗੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਲ ਆਫ ਇਜਰੀਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚੋਂ ਡਿੱਗੇਗੀ ਅਗਰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਯੋਧੇ ਹਥਿਆਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਡਾਢੇ ਤਕੜੇ ਹਨ। ਯੋਸ਼ੂਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਚੱਕਰ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਜੋ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲਣੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਂਗਲੀ ਰੱਖੋ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਚੁੱਪ। ਚੱਕਰ ਮਾਰੋ ਵਾਪਸ ਆਓ, ਚੱਕਰ ਮਾਰੋ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਸਡਨਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਚੱਕਰ ਮਾਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਕਾਰਾ ਮਾਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਹਥਿਆਰ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹਥਿਆਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਜੈ ਬੁਲਾਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਤਖਤਾ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੀਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਥੱਲੇ ਆਈ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਜਾਜਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਦੀ ਤਿਆਗਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਜਾਜਕ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਕੂਚ ਉਹਦਾ 28 ਅਧਿਆਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੋਲਣਾ। ਕੂਚ मूसा ਦੀ ਪੁਸਤਕ, ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਉਹਦਾ 28 ਅਧਿਆਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ मूसा ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ, ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ, ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਥੋੜਾ ਸਟਿਕ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣਾ।
कि किहड़ी चीज़ नूं कितां कित्थे रखना, परमेश्वर ने दस्सिया और मूसा ने सेम टू सेम ओही काम कीता कि नहीं कीता जी? बोलिए हाँ या ना? सेम कीता कि नहीं कीता? जिद्दां दा प्रभु ने कहा मूसा करदा गया। किते किते उन्हें थोड़ी खराबी की, रिजल्ट भी भुगतने पिया, पर ज़्यादातर परमेश्वर ने जिद्दां जिद्दां उन्होंने कहा उदा उदा ही उन्हें कीता। और इत्थे जदों असीं देखना जाजकां दे वस्त्र दे बारे जदों परमेश्वर ने उन्होंने गल की कि जाजक दे वस्त्र किद्दां दे होने चाहिए आ, और जाजक दी जिहड़ी चोण परमेश्वर ने की, तो जाजक नूं एक सैपरेट एक अलग करना सीगा परमेश्वर दे वचन दे द्वारा, ओहदी सेवकाई दे लई, ओहदी कॉलिंग लई, ओहदे बुलाहट लई, कि वह प्रभु दे नाम दे लई लोकां दे विच इस्तेमाल होण। क्योंकि जाजक लोकां दे लई उन्हां दिनां दे विच की करदा सीगा? परमेश्वर दे अगे प्रार्थना करदे सी, क्योंकि कोई परसन डायरैक्ट ही प्रभु की हजूरी च नहीं सी जा सकता। इस गल नूं जानदे हो जी? कोई भी मंडली दे तंबू दे विच सीधा नहीं जा सकता जब तक जाजक की अथॉरिटी नहीं है, जब तक जाजक कोलों वो प्रवानगी नहीं लैंदा, जब तक कोई ना कोई भेंट नहीं लैके जाता, जब तक और कोई ना कोई बलिदान नहीं लैके जाता और दासता नहीं है। और जाजक की अथॉरिटी तो बिना ये नहीं कि जो मर्जी जिहड़ा मर्जी चला गया और जिहड़ा मर्जी जो मर्जी आ गया। कानून हुंदा सीगा उत्थे, और उस कानून दे विच रहना पैंदा सी। और जाजक उन्हां दे लई उत्थे नियुक्त कीते जांदे सीगे कि किहड़े काम दे लई किस नूं नियुक्त कीता गया, और वो ओही काम नूं करनगे। और परमेश्वर ने जदों हरून नूं चुनिया उहदे कम्मां दे लई, और उहदे 36 विच लिखदा, कहंदे कि तू खालस सोने दा एक चमकीला पतड़ा बनाई अते उहदे उत्ते छाप उकराई, वर्गा ए उकरी यहोवा लई पवित्रताई। तू उस दे विच नीली डोर पावी अते ओ अमामे उत्ते होवे, अर्थात अमामे दे अगले पासे उत्ते एवं ओ हरून दे मस्तक उत्ते होवे, तां जो हरून पवित्र वस्तां दे दोष नूं चुके, ਜਿਹੜੀਆਂ इजरायली पवित्र करन, अर्थात उन्हां दे सारे पवित्र पुनदान अते ओ उस दे मस्तक उत्ते सदा लई होवे, तां जो यहोवा दे सन्मुख उन्हां दी मंजूरी होवे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा नूं बोलिया कि तू हारून नूं वखरा करी, हारून नूं सैपरेट करी मेरे कम्मां दे लई। और कहंदा कि तू एक चमकीला पतड़ा बनवाई और उहदे उत्ते एक छाप उकराई, और उहदे उत्ते ये लिख रहा होवे यहोवा लई पवित्रताई। और कहंदा ओनू तो नीली डोरी पावी और वो अमामे उत्ते होवे, अर्थात कहंदा अमामे दे अगले पासे, कहंदा इउं ओ हरून दे मस्तक उत्ते होवे। हालेलुया, हालेलुया। कित्थे होवे जी? हरून दे मस्तक उत्ते कहंदा होवे, और उहदे उत्ते लिखिया जावे यहोवा लई पवित्रताई। हालेलुया। हुण जदों भी जाजक परमेश्वर दे बोलो ब्लैसिंग लैके परमेश्वर दे लोकां दे कोल जावेगा, हुण ध्यान नाल सुनना, तां की होवेगा? लोकां दा ध्यान किधर जावेगा जी? जाजक वल। मेरी गल समझदे हो? और जाजक दे मस्तक ते खब्यों सजे, ऐदा पढ़ी जाती भाषा हिब्रू, इधरों इत्थे, और उहदे मत्थे ते की लिखिया होवेगा? यहोवा लई पवित्रताई, मतलब यहोवा लई पवित्र। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा लई पवित्र। और लोग जदों उहनूं वेखणगे हरून दे मस्तक उत्ते, और लोकां नूं की पता लगना कि ये जाजक परमेश्वर दे वल्लों साडे लई नियुक्त किया गया वा। की करन दे लई? इत्थे लिखिया, कहंदा की करन दे लई? इउं कहंदा हरून दे मस्तक उत्ते होवे अते हरून पवित्र वस्तां दे दोष नूं चुके, जिहड़ियां इजरायली पवित्र करन, अर्थात उन्हां दे सारे पवित्र पुनदान अते उस दे मस्तक उत्ते सदा लई होवे। हालेलुया। हुण जिन्नियां भी भेटां लैके जाणगे, जिन्ने भी बलिदान लैके जाणगे, तां उन्हां नूं इक फेथ आ, उन्हां नूं एक विश्वास आ कि उत्ते हुण एक जाजक आ, और जाजक साडी इस भेट नूं स्वीकार करेगा, और जाजक परमेश्वर वालों नियुक्त किया होया वा, और उहदे मस्तक ते की लिखिया होया वा? यहोवा लई
ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ, ਜਾਜਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਾਜਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਜਾਜਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਜਾਵੇਗਾ ਯਹੋਵਾ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਦੋਸ਼ ਲਾ ਅਦੋਨਾਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੋਵਾ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਉਹਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਮਸਤਕ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਰੂਨ ਦੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਪ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਜਕ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਥ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਾਜਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਜਾਜਕ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਪਾਪ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਸ਼ਰਾਪ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਨਮੁਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਜ਼ੌਨ, ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਾਜਕ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਔਰ ਜਾਜਕ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਾਦੋਸ਼ ਲਾ ਅਦੋਨਾਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੇਥ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ? ਬੋਲੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਜਕ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਆ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਰਬਲਤਾਈਆਂ ਚੱਕ ਲਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਾਪ ਦੀ ਬਲੀ, ਦੋਸ਼ ਦੀ ਬਲੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਰੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ? ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਜਕ ਉੱਥੇ ਉਪਸਥਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 'ਚ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਰਬਤਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਦਰਦੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਇੱਥੇ ਹਾਰੂਨ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਇੱਥੇ ਹਾਰੂਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਜਾਜਕ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾਜਕ ਕੌਣ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਾਜਕ ਹੈਗਾ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਰਬਤਾਈਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜੀ? ਕੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ? ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਾਦੋਸ਼ ਲਾ ਅਦੋਨਾਈ, ਯਹੋਵਾ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਜਕ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ, ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਮਸਤਕ ਅੱਜ ਵੀ ਚਮਕ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੂਸੀਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ੌਨ ਦੇ ਵਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਲੋਕ ਜਦ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਜਕ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਾਜਕ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਆ। ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਪੌਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂਗੂ ਪਰਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਪ ਤੋਂ ਕੀ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਉਹ ਰਹਿਤ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ। ਔਰ ਪੌਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੋਲਣਾ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਖੋਲਣਾ ਲੇਵੀਆਂ ਉਹਦਾ 1 ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦੇ 16 ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਲੇਵੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਬੁੱਕ ਉਹਦਾ 1 ਅਧਿਆਇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ, ਉਹਦੇ 14 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੁਣ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਦੇ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਘੁੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਲਿਆਵੇ, ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਯਗਵੇਦੀ ਕੋਲ ਲਿਆਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਮਰੋੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਸਾੜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ ਯਗਵੇਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੁਆਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਰਾਂ ਸਣੇ ਉਸ ਦੀ
ਚੋਂਚ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਯਗਵੇਦੀ ਦੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਉਹ ਖੰਭਾਂ ਸਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾੜੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਅੱਗ ਦੀ ਲੱਕੜ ਤੇ ਯਗਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜੇ। ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸੁਗੰਧਤਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਮ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮਕਲੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਭੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਚੜਾਣੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਚੜਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਫਟਾਫਟ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਉਹ 'ਚ ਬੱਜ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਜ ਹੋਵੇ। ਨੈਵਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਭੇਟ ਜਿਹੜੀ ਚੜਾਈ ਜਾਣੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਣਬੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣੀ ਕਿ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਯਗਵੇਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਭੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਘੁੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਲਿਆਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਯਗਵੇਦੀ ਕੋਲ ਲਿਆਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਮਰੋੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਸਾੜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ ਯਗਵੇਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੁਆਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਜਾਜਕ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਆ, ਜਾਜਕ ਕੋਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਚੜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਭੇਟ ਚੜਾਈ ਔਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨੈਵਰ। ਉੱਥੇ ਜਾਜਕ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਉਹਨੂੰ ਜਾਜਕ ਦੇ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਭੇਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਾਜਕ ਵੇਖੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਚੇਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਕਲਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਜਾਜਕ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ, ਯਗਵੇਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਰਾਂ ਸਣੇ ਉਸ ਦੀ ਚੋਂਚ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਯਗਵੇਦੀ ਦੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਹ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਟੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਵਾਹ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਉਹ ਖੰਭਾਂ ਸਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾੜੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਜੇ ਜਾਜਕ ਅੱਗ ਦੀ ਲੱਕੜ ਯਗਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜੇ ਔਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਹ ਵੱਲ ਸੁੱਟੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਮੰਡਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੰਬੂ ਆ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਐਂਟਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੂਰਜ ਕਿੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਕਿੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜੀ, ਬੋਲੀਏ, ਪੂਰਬ ਦੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਸਹੀ ਆ। ਚੜ੍ਹਦਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਚੜ੍ਹਦਾ ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਡਲੀ ਦਾ ਤੰਬੂ ਆ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਆ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਾਜਕ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜੇ। ਕਿੱਥੇ ਸਾੜੇ ਜੀ, ਪੂਰਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜੇ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਪੂਰਬ ਦੇ ਪਾਸੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਵਾਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ, ਭੇਟਾਂ ਚੜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਚੜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਪੂਰਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਰਾਖ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਹ ਦਾ ਢੇਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ, ਸਵਾਹ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗੀ ਜੀ, ਉਸ ਸਵਾਹ ਤੇ। ਤਦ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ
कहता पूरब दे पासे ओनू कहता जाजक स्वाह ते सुट्टे। एंट्री करदे ही जदों भी कोई एंट्री करेगा मंडली तंबू दे विच, और सडनली ओदी निगाह काथे जावेगी? राख ते। और उन्होंने पता लग जाना कि हुण जिहड़े मेरे पाप आ, मेरिया समस्यावां, मेरिया परेशानियां, मेरिया प्रॉब्लमां की होण जा रही वा? राख होण जा रही वा। हालेलुया। वो कहता कि जाजक उन्होंने कहता पूरब के पासे स्वाह दे विच सिੱਟੇ। जदों इजरायली ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ और स्वाह ਵੱਲ देखते ਸੀਗੇ, और ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਥ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ कि ਹੁਣ ਜਾਜਕ प्रार्थना करेगा, ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ जी? ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਸਡਨਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜੀ? बोलिए इनू कहते अच्छे हॉस्पिटल लैके जाओ। और जो अच्छे हॉस्पिटल लैके जाते हैं, नाल दा पर्सन कोई आता तसल्ली दिंदा, फिक्र ना करो डॉक्टर बहुत वधिया वा इत्थे, हुण हालात हो जाना वधिया। कहते कि नहीं कहते? क्योंकि उन्होंने पता हुंदा कि इस हॉस्पिटल दे विच डॉक्टर वधिया अवेलेबल हैगा जिहड़ा इस रोग नूं फड़ लऊगा। हालेलुया। हुण कहते घबराने की जरूरत नहीं है। इसी तरह मेरे भाई मेरी बहन, जो मंडली तंबू में कलीसिया जाती होगी, जो लोग जाते होणगे, मन च बेशक बड़ा भार होना, बड़ियां समस्यावां होणियां, बड़ियां प्रॉब्लमां होणियां, पर जिद्दां ही एंट्री की, जिद्दां ही एंटर करदे ही स्वाह ते निगाह पई और बोलते होने ओ यस, सारे पाप हुण की हो चले आ? स्वाह हो चले आ। सारियां बीमारियां की हो चलियां हुण? बोलिए स्वाह हो चली। तभी प्रभु ने क्या कहता पूरब के पासे एंट्री कर दिया ही लोगों की निगाह उत्ते पवे और फेथ होने का वध जाए, बिलीव होने का वध जाए कि हुण यहोवा परमेश्वर उन्होंने कुर्बानी स्वीकार करन जा रहा, क्योंकि प्रभु की मंडली तंबू दे विच आ रहे हैं, वो परमेश्वर वाल आ रहे हैं। और जाजक उत्थे भी अवेलेबल आ जिहड़ा उन्हां दी भेंट नूं चढ़ावेगा। और चढ़ाउण तो पहला कहंदा की लिखदा, उहदे अगे जदों असीं 16 च लिखदे, कहंदा अते उहदे परा साणे उस दी चोंच नूं कढ के यगवेदी दे पूरब दे पासे स्वाह दी थां विच सुट्टे। हालेलुया, हालेलुया। कहंदा की कर देवे? ओहदी भेंट दे विचों ओहदा सारा ही मल कढ़ के बाहर सुट दे। ये नहीं कि मल सने ही सिट देना उन्होंने। हुण ध्यान देना, जाजक दे कोल गई भेंट और जाजक उन्होंने अपने हत्थां विच लवेगा और ओहदी चंगी तरीके दे नाल की करेगा? जांच कि भेंट सही आ या नहीं सही आ। इस भेंट विच कोई बाजता नहीं, इस बख्शी दे विच कोई गजता नहीं। चंगी तरीके की करेगा जी? ओह हाँ जी, वो चंगी तरीके चेक करेगा, छानबीन करेगा। और छानबीन करने तो बाद फिर की करेगा? ओहदे विचों ओहदा मल, वेस्टेज जिन्हों कहते आपां, सारा कुछ कट के की करेगा? हालेलुया, एक साइड ते सुटेगा और फिर चेक करेगा। और जो देखेगा कि सारा कुछ ਇਹਦਾ मल, ਇਹਦੀ गंदगी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਭੇਟ ਚੜਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਭੇਟ ਚੜਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਡਨਲੀ ਫੜੀ, ਅੱਗੇ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਸਡਨਲੀ ਚੜਾਤੀ, ਨੈਵਰ। ਉਹ ਭਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਭੇਟ ਨੂੰ, ਉਸ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਪਟਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਮੱਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੇਟ ਚੜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸੁਗੰਧਤਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਮ ਹੈ। ਅੱਗ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੋਮ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੋਟ ਹੁੰਦੀ ਆ।
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੈਲਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਰ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਉਂ ਸੁਣ ਲਵੇ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਜ ਵਾਲੀ ਭੇਂਟ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਾਜਕ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਸੋਚੀਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਯਿਸੂ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਭੇਂਟ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਦੇਖੇਗਾ ਜੀ? ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ, 13 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਲਸੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਖੋਟ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀ ਜੈਲਸੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨਾ ਕਪਟ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ? ਨਹੀਂ। ਦਾਊਦ 141 ਜ਼ਬੂਰ ਚ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਂਗੂ ਠਹਿਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੁਗੰਧੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਠਹਿਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਾਊਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਤਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਗਰਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਂਗ ਠਹਿਰੇ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਵਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿਕਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਸਭ ਕਹਿੰਦਾ ਤਮਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਐਂਜਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਉਹਦਾ ਭਗਤ ਦਾਊਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲਣ ਯਾਰ ਸਮੈਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਆ ਸਮੈਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਪਰਫਿਊਮ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਯਾਰ ਸਮੈਲ ਵਧੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਉਧਰ ਲੱਗਾ ਪਰਫਿਊਮ। ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਯਾਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਾਊਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਂਗ ਠਹਿਰੇ? परमेश्वर दास बोलते हैं कहना कि मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू समाई है। पौल कहता कि असीं मसीह दी वासना नूं कहंदा नहीं फिरदे, कहंदा ओहदी सुगंधता नूं कहंदा नहीं फिरदे। हाँ हालेलुया, हालेलुया। और कई बारी तुहाडीआं मेरीआं प्रार्थनावां दे विच बड़ियां कमियां होंदियां, बड़ियां कमजोरियां होंदियां, और जाजक वेखदा, जाजक जानदा। जदों ओहदे कोल तुहाडी मेरी प्रार्थना जांदी आ, जाणदे हो फिर भी प्रभु की करदा मेरे भाई मेरी बहन, उस प्रार्थना दे विचों जिद्दां ओह मल कढदा ना उस पक्षी दा, उदां ही परमेश्वर तुहाडी मेरी प्रार्थना दे विचों ओह गुस्से नूं कढदा। ओह देखदा प्रार्थना च की आ, जैलसी आ, बाहर कढदा। प्रार्थना च की आ, क्रोध आ, बाहर कढदा। फिर परमेश्वर तुहाडी प्रार्थना सुनेगा। जदों भी प्रार्थना करो मेरे भाई मेरी बहन, जैलसी वाली ना करो, खोट वाली ना करो, क्योंकि उस बच जाता, ब्लैसिंग रुक जाएगी। जाजक चंगी तरह छानबीन करेगा, फेट भेट चढ़ावेगा। ते जिहड़ा प्रधान जाजक है यीशु मसीह, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਪਹੁੰਚਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਹੈ ਕੀ, ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮੌਤ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੰਗਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਣ ਲਵੇ? ਗਲਤ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, कि तुहाड़ियां दोष बलियां जाजक अपने उपर लै लवे, ना कि तुसी दोष बली किसी दे उत्ते बनाई जाओ। प्रार्थना करनी है बड़ी स्टिकली होकर करो। जाजक देखदा कि प्रार्थना आई आ, प्रार्थना नूं किद्दां मैं संभालां, इहदे विच मल बहुत आ, इहनूं किद्दां मैं स्वीकार प्रभु नूं अगे कर देवां, इहदे विच खोट बहुत आ, इहदे विच जैलसी बहुत आ, इहदे विच हंकार बहुत आ, इस प्रार्थना च लालच बहुत आ, इस प्रार्थना च नैगेटिविटी बहुत आ, पर फिर भी परमेश्वर भला आ। हालेलुया, हालेलुया। वो सब कुछ कट के बाहर सुटदा, खोट, कपट, करप्शन, जैलसी, विरोध, खार, सारा कुछ जो प्रार्थना च भरिया हुंदा जाजक बाहर सुटदा। वो
और उस तो बाद प्रभु तुहाडी प्रार्थना सुनेगा। इन्हां को भी बड़े समय तो प्रार्थना करते हैं, पर इस गल नूं ध्यान देना, प्रार्थना कर किस तरीके नाल किस वे नाल रहे हैं, जाजक सुन नहीं दिया। जद कि तुहाडा मेरा प्रधान जाजक आग्याकारी विच आया कि तुसी ते मैं धर्मी ठहराए जाओ। हालेलुया। तुसी ते मैं की ठहराए जाओ जी? धर्मी ठहराए जाओ। पौल उदा नहीं कहता कि मैं उहदे विच पाया जावां, अपने धर्म सहित नहीं, बल्कि उस धर्म सहित जिहड़ा कहंदा मसीह ते कहंदा फेथ निश्चा करन तो कहंदा प्राप्त हुंदा है। मेरे भाई मेरे बहन, शरीर अनुसार बेशक चलदे आ, युद्ध शरीरक नहीं आ, युद्ध शरीरक नहीं आ। हर एक वहम नूं कहंदा, हर एक उच्ची गल नूं कहंदा बंधन च लियाने आ, तां कि कहंदा मसीह दा आख्याकार होवे। और तुहाडा ते मेरा प्रधान जाजक इदां दा नहीं आ जिहड़ा तुहाडीआं मेरियां दुर्बलताइयां देवे, तुहाडीआं मेरियां समस्यावां परेशानियां देवे, तुहाडा मेरा साथ छड्ड देवे। कहंदा तुहाडे मेरे वांगू तां परताया गया, पर वो कहंदा पाप तो रहित रहा। हालेलुया, हालेलुया। अज भी मेरे भाई मेरी बहन, जो तुसीं प्रभु की हजूरी च भवन विच आंदे हो ना, उत्थे जाजक अवेलेबल होंदा यीशु मसीह, जिहदे मस्तक ते लिखिया परमेश्वर लई पवित्रता, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਲ ਨੂੰ, ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨੂੰ, ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵੱਛ ਭੇਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਭੇਟ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁਣ ਖਰਾਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਤੇ ਫੇਥ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬਹਿਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਸੱਲੀ ਅੱਜ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ? बोलिए। क्योंकि प्रभु की हजूरी च आके इस गल का फेथ पता लगता ना, एंट्री करदे ही पता लग जाता कि हुण इत्थे पाप फिनिश आ, इत्थे पाप की हो जाने जी, हुण राख हो जाने, इत्थे समस्यावां प्रॉब्लमां की हो जानियां जी, राख हो जानियां, इत्थे हुण बीमारियां की हो जानियां जी, राख हो जानियां। क्यों? क्योंकि जाजक उत्थे अवेलेबल आ, जाजक उत्थे यीशु मसीह आ जिहड़ा तुहानूं ते मैनूं ब्लैस करदा। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, दाऊद वांगू प्रार्थना करो कि प्रभु दा भवन, प्रभु दी हजूरी तुहाडी प्रार्थना दे नाल महकन लग पवे, तुहाडी प्रार्थना दे नाल दूसरे नूं लग जावे पता कि प्रार्थना होई आ, ताकि उत्थे महक खिल जाए। और तुहाडी मेरी प्रार्थना दे विच कदी भी कोई नैगेटिव गल, कोई गुस्सा, कोई क्रोध, कोई जैलसी नहीं होनी चाहिए। जाजक अगे प्रार्थना लैके आओ तो वधिया लैके आओ, ताकि वो स्वीकार करे ते तुहानूं ते मैनूं ब्लैसिंग दे विच अगे लैके जावे। हालेलुया, हालेलुया। आग्याकारी दे विच यीशु मसीह गया ताकि तुसीं ते मैं धर्मी ठहराए जाओ। परमेश्वर तुहानूं ब्लैस करिए। आइए सब अखां बंद करांगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सब जन अखां नूं बंद करिए, प्रभु दे अगे प्रार्थना करिए। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, यीशु नाम च पिता तेरे चरणा चाहते हैं। सब जन अपने अखां नूं बंद करिए, अपने हत्थां उठावांगे असीं। होली स्पिरिट हालेलुया। यीशु नाम च खुदावन तेरे सब बच्चे ने प्रार्थना करदा, वड्डी कृपा, चंगी सेहत, लंबी उम्र देना, दुखां तकलीफां दा नाश करना, प्यारे परमेश्वर आशीष बरकत देना, सुख सलामती शांति देना, हर कमी कड्डी दूर करना पिता, तेरे नाम उच्चा करदे हैं। सारी महिमा ते नाम दिंदे होए यीशु मसीह दे पवित्र और समर्थी नाम दे विच मंगदे हैं।